ڈاکٹر عفان کیسر خدا کا خوف کرو، اس میں غلط کیا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کو معاشرہ بتائے گا اس میں غلط کیا ہے۔ ہم محنت کر کے کما رہے ہیں، محنت کر کے کمانے کے بہت سارے اچھے طریقے بھی ہیں، جس میں بچی پڑھے، اسکول جائے اور اس کے بعد کوئی اچھا مستقبل بنائے۔ میری بیٹی مردوں کے سامنے بیٹھ ڈیجیٹلی، اور دا وے شی از گیٹنگ شیئر ڈائمنڈس، اس کو ہم دل بہلانا نہیں تو اور کیا کہتے ڈیجیٹل۔ اور تو جو لوگوں کو ڈرا رہا ہے اس کو گفٹنگ نہ کرو، وہ تیرے باپ ہے گفٹر، سمجھے؟ وہ اچھے لوگ ہیں اور اللہ نے ان کو بہت عطا کیا۔ اگر وہ آ کے کسی غریب کو دے جاتے ہیں نا پیسے گفٹنگ کے طور پر دے جاتے ہیں، ان کا گھر چل جاتا ہے، اور تیرے جیسے ٹٹو نہیں ہے بھینس۔ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ لیا ہوگا کہ ہم بات کرنے والے ہیں اس لڑکی کے بارے میں جس کا نام ہے فاطمہ، اور اس کی امی کا نام جو ہے ان کا نام ہے عائشہ۔ گائز، یہ جو فاطمہ ہے یہ تقریباً 6 کلاس یا 7 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ تقریباً انہوں نے 3 منتھ میں اپنے کریئر کو، اپنی لائف کو اس قدر جو ہے وہ اچیو کیا کہ آپ اگر ان کے بارے میں سننا چاہیں یا اگر آپ دیکھنا چاہیں ان کی ویڈیوز یا کچھ بھی، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک ایسی لڑکی فاطمہ جو ایک چھوٹے سے کچے سے مکان میں رہتی تھی اور لوگوں کو بار بار یوٹیوب کے ولاگ کے ذریعے یہ پیغام پیش کر رہی تھی کہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، ہمارا کچا گھر ہے، ہماری امی نے 15,000 جو ہے وہ اکٹھے کیے تھے، اور اس کے بعد ہماری امی نے ایک بیٹری لی تھی جو کسی نے چوری کر لی، ہمارا موبائل چوری کر لیا کسی نے، ہمارے گھر میں بجلی نہیں آتی، ہمارے گھر میں اکثر پانی آتا ہے بارش کی وجہ سے، میرے ابو نے میری امی کو طلاق دیا ہوا ہے، اور میرے ابو اور میری امی کا جو ہے وہ باہمی تعلق بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ تمام تر چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے کریئر پہ اس قدر ان لوگوں نے داغ لگوائے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فاطمہ جو ہے یہ اپنی ماں عائشہ کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور محترمہ جو عائشہ صاحبہ ہیں وہ اپنی بیٹی کو دن رات ٹک ٹاک پر لائیو رکھ کر، جیسا کہ آپ نے یہاں اس پک میں دیکھا ہے کہ کبھی اس کی آگے سے پکس بنا کر تو ویڈیوز پہ شیئر کرتی ہیں، کبھی پیچھے سے ویڈیوز بنا کر اس کی تو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عفان، جنہوں نے ان ماں بیٹی کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے یہ بات بولی کہ آپ اپنی بچی کو اس طریقے سے آخر کیوں پروموٹ کروا رہی ہیں؟ آپ اپنی بچی کو پردے میں رکھیں، یا آپ اپنی بچی کو اگر سکول میں، یا آپ اپنے گھر کا خرچہ، یا آپ اپنی بچیوں کے کھانے پینے یا رہائش یا کسی بھی چیز کا مسئلہ ہے، تو وہ انہوں نے ان کو بولا، ڈاکٹر عفان جو ہیں انہوں نے عائشہ صاحبہ کو یہ بولا کہ آپ فاطمہ کو اپنے مینز کے پردے میں رکھیں، اور جو محترمہ عائشہ ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ اسکول کا اور گھر کا جو بھی خرچہ ہے وہ ڈاکٹر عفان نے ان کو بولا کہ وہ سارا پے کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن گائز، آج یہاں پر میں بات کرنے والی ہوں اس بچی فاطمہ کی کہ اس کی امی اسے کس قدر غلط طریقے سے جو ہے وہ یوز کر رہی ہیں۔ اس کی امی دن رات اسے بے حد، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ سوشل میڈیا غلط ہے، سوشل میڈیا غلط نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ جو خود اپنے آپ کو گندا کرواتے ہیں، ان میں سے ایک، جیسے کہ آپ کو میں آج بتا دوں، بہت سارے لوگ ابھی میری اس بات پر جو ہے وہ تنقید کریں گے کہ آپ بھی تو ویڈیو بناتی ہیں، آپ بھی تو کرتی ہیں۔ گائز، ہم بھی ویڈیو بناتے ہیں، لیکن ویڈیو بنانے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے انسان کا۔ ہر انسان کو اپنا ورک اچیو کرنے کا ایک الگ طریقہ چننا پڑتا ہے، لیکن جو ان لوگوں نے طریقہ چنا، یا جو فاطمہ اور اس کی امی عائشہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے طریقہ چنا، میں نہیں کہتی کہ ظاہر ہے وہ غریب ہیں، ان کو بھی حق تھا امیر ہونے کا، لیکن وہ الگ طریقے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتی تھیں، کسی بھی طریقے سے، قرآن ہو گیا یا ایجوکیشن۔ پہلی بات ہے ابھی یہ 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی امی عائشہ صاحبہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس چھوٹی سی بچی کو، جسے ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ میرا آنے والا کل کیا ہے، میں کل کیا کروں گی، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھے برے، آپ کو پتا ہے ٹین ایج میں کہ اچھے برے کی سمجھ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہم ان کی امی کو جو عائشہ صاحبہ ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب ڈاکٹر عفان ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں جن پر ان کی امی بے حد الگ طریقے سے جو ہے وہ آگے سے آنسر کر رہی ہیں، گندی گالیاں دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میری بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو دن رات اس طریقے سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن رات جو ہے نیچے چرپائی کھڑی کی ہوئی پیچھے اپنے، اور لگاتار لوگوں سے جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جی میرا جو ہے وہ، ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں اور حلال رزق کما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ حلال رزق کما رہی ہیں، بٹ حلال رزق کمانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ جو لوگ لائیو آتے ہیں وہ کس طریقے سے، کیا پتا آگے بیٹھا ہوا شخص کیا پتا آپ کو کون سا ڈیر دے دے جو آپ کمپلیٹ کریں۔ جب وہ ڈیر آپ کمپلیٹ کریں گی، بے خدا حرکات ہوتی ہیں، ہر طرح سے الگ الگ کچھ اپنے سسٹم ہوتے ہیں لوگوں کے، جس پر ووٹنگ ملتی ہے، ووٹنگ مینس کے گفٹس ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے فاطمہ کو گفٹس ملے، اور فاطمہ نے 5 لائن کسی سے جو ہے وہ حاصل کیے، کسی نے ان کو 5 شعر جو ہیں وہ ووٹ کیے، گفٹ دیے، اور فاطمہ چھوٹے سے کچے مکان سے آج 2
मीन्स के डबल स्टोरी का जो मकान है उसमें बैठी हुई हैं। और आज मैं आपको बताऊं, हम इतना अरसा हो गया है, हम यहाँ सऊदी अरेबिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी हमारा अच्छा बिजनेस है, फिर भी हम अपने घर में खुद सोलर सिस्टम नहीं लगा पाए। हम बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे कि जी वो अब अमीर हो गई हैं और आप लोग जलने लगे। नहीं गाइज, हम जल नहीं रहे यार। हमारा ये बताने का मकसद ये है कि इसकी अम्मी इसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का दौर, हमारे पाकिस्तान में ही देख लें, कितने छोटे छोटे बच्चे जिनको दरिंदे नोच कर खा रहे हैं। आप ये देखें, ये माशाल्लाह से बच्ची बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह से अगर इसको इसकी अम्मी अच्छे तरीके से किसी और चीज़ में लगाती तो इनकी बच्ची, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, एजुकेशन का भी एक लेवल है। आप अगर इन पे फोकस करती आयशा साहिबा तो इनको मीन्स के तालीम के ज़रिए कितना बड़ा बना सकती थी, कितना आगे तक लेके जा सकती थी। व्लॉगिंग ही कर लेती, घरेलू व्लॉग हैं, कितने सारे लोग मिनी व्लॉग्स बनाते हैं, आज हम ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप यूट्यूब पर थी पहले, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप यूट्यूब पे हैं, टिकटॉक पे भी आई हैं, अच्छे कंटेंट जो है वो क्रिएट करें, ना कि कभी अपनी बेटी का गला बिल्कुल खुला लगवाया हुआ उसे और आगे सामने लोगों के सामने पेश करके। अब जो कोई बंदा, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इनको जो है वो जब ये बैठी होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर अफान ने इनके बारे में बात की थी, और आप यहाँ पर तस्वीर में ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से उसकी एक किस्म का पूरा आधा सीना उसका नजर आ रहा है और उसकी पिक ली हुई और उसको जो है वो टिकटॉक पे अपलोड किया हुआ। मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं, क्या पता किसी की नज़र क्या हो, क्या पता कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या पता कोई आपकी बेटी के बारे में क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करता होगा, और आप उस पैसे को, जो पैसा आपकी बेटी को जो आप सरेआम पेश करके जो खरीद कर लेती हैं और अपने घर को और अपनी ऐशो इशरत को बहुत ज्यादा फख्र से महसूस करती हैं, क्या पता कल आने वाले वक्त में जब आपकी बेटी का कोई रिश्ता आए तो लोग आपको कितना ज्यादा तंज का और क्या किस तरीके से क्या क्या आपको सुनना पड़े, और बाद में पछताने से अच्छा है कि आप आज ही अपनी बेटी पर फोकस करें। अपनी 6 क्लास में पढ़ने वाली बेटी को आप अच्छे से तरबियत दें। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कवीन दारो, जो एक इतनी अच्छी अपने हस्बैंड के साथ रहने वाली, 2 बच्चों की माँ, वो 2 बच्चों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो देखें गाइस, यहाँ पर बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये जो आयशा हैं, ये अपनी बेटी को जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी सी उम्र में गंदे रास्ते पर लेके जा रही हैं, ना कि उसकी तालीम पर फोकस करने की बजाय उसे टिकटॉक पर रातों रात बिठाती हैं, दिन रात उसे बिठा के खुद भी वीडियोज़ बनाती हैं, उसकी भी वीडियोज़ बनाकर लोग जो कहते हैं कि हाँ जी आपकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपकी बेटी के ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा अच्छा है, ये वो, तो ये बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जो लोग इन पर तनकीद करते हैं कि आप अपनी बेटी को इस तरीके से ना बिठाएं, या आप अपनी बेटी को जो है वो जब, अच्छा एक और बात कि जब ये इनकी बेटी फातिमा जो है लाइव आती है तो इनकी अम्मी जो आयशा है वो भी पीछे से मीन्स के अपनी बेटी की बातों का जवाब देती हैं, अपनी बेटी को साथ बिठाकर आंसर करती हैं अगर कोई बात पूछे। जब कोई बंदा इनको मना करता है कि अगर आप बात कर रही हैं तो अगर फातिमा बात कर रही है तो आप बात ना करें, तो ये आगे से उसे गालियां देना शुरू कर देती हैं, वो भी माँ बहन की। अब आप मुझे ये बताएं कि एक औरत को, पहली बात है ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं देती तो इस तरीके से वो ये जुबान इस्तेमाल करे, और दूसरा, अपनी बेटी को जब आप बात करने के लिए बिठा चुकी हैं तो फिर आपको पीछे बोलना नहीं चाहिए, और अगर आपको कोई किसी तरीके से किसी बात का निशाना बनाता है तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि लोग अगर आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो जाहिर है आप ऐसा काम कर रहे हैं तो लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो गाइस, मैं आज इस टॉपिक पे बस इसीलिए बात करना चाह रही थी कि गाइस प्लीज़ आजकल के दौर में अपनी बच्चियों पर अच्छे तरीके से फोकस करें, अपनी बच्चियों को उस तरफ ना जाने दें जो हमारे लिए आने वाले वक्त में कल हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। जब बच्चियों के अच्छे रिश्ते आते हैं लोग अच्छा रिश्ता नहीं होने देते, लोग अच्छा रिश्ता करते नहीं हैं, लोग यही कहते हैं हाँ जी ये टिकटॉकर है या कुछ क्या है क्या है। आपको पता है आजकल के दौर में कितना हसास वक्त चल रहा है। अब आपको क्या पता, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते कि दुबई वगैरह हो गया, बाहर की कंट्रीज हैं जैसे लंदन है, अमेरिका है, इस तरीके के जितने भी मीन्स के जो कंट्रीज हैं बाहर की, आपको पता है जो भी इस तरीके से खूबसूरत बच्ची हो या जो भी हो, लोग लाखों पैसों में उसको खरीदते हैं। तो गाइस, अपनी बेटियों का नसीब जो है वो अच्छा बनाने की और अपने बेटियों का मुकद्दर जो है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी बेटियों का और आपकी और हमारी बेटियों का भी मुकद्दर अच्छा करे, और दरिंदों और वहशत ज़दा नज़रों से अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को महफूज रखे, और अल्लाह ताला हर मुसलमान की बच्ची को महफूज रखे। बट गाइस, मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी मेरी वीडियो पर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे मुझे भी कि जी आपने ये बात क्यों की, ये किया वो क्यों किया। गाइस, मेरा ये कहने का ये मतलब है कि आपको ज़ैनब का वाकया तो बिल्कुल पहले पता होगा, वो छोटी ज़ैनब जिसको एक दरिंदे ने मारा था और बाद में वो खुद भी मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया था। तो गाइस देखें, जब छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे इस बात से महरूम नहीं हैं कि लोग उनकी इज्जतें नोच कर खाते हैं, तो जब आप खुद अपने बच्चों को सरेआम इस तरीके से पेश करते हैं तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों से किस तरह की तवक्को रख सकते हैं, आप लोगों से किस तरीके की और किस सोच का रद्द अमल रख सकते हैं कि लोग आपके बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। सो खुदारा प्लीज़ अपने बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें,
اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور لوگ بچوں کو سوشل میڈیا اور یوز کروائیں اور لیکن ان کو اچھے طریقے سے یوز کروانے کا طریقہ بتائیں کہ بیٹا آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہو، کون سی چیز آپ بنا سکتے ہو، کس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو. ہزاروں کانٹینٹ ہیں یہاں پر، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں تک ہوتا ہے، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت سارے پیارے پیارے کمنٹس کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.